Okay, so we will start chapter 1 today. Chapter 1 is on semiconductor diode. So why it is called semiconductor? একটু পরেই আমরা I will explain it. Why it is called semiconductor diode. So what is semiconductor? এটা আমরা দেখে আসছি. Okay, so at first let me see what is a diode. Diode is a two-terminal device. Diode is a two-terminal device. ঠিক যেরকম আমরা ট্রিপলি 141 এ দেখছিলাম রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্সেরও যেরকম দুইটা টার্মিনাল ছিল, ডায়োডেরও দুইটা টার্মিনাল থাকে. So this was a resistance. I think you remember. This was a resistance. Resistance has two terminal. Diode has also two terminal. What is the symbol of diode? This is the symbol of a diode. A triangle and then a straight line. A triangle, then a straight line, like this one. Resistance এর কোনো পজিটিভ নেগেটিভ ছিল না. রেজিস্ট্যান্স এর কোনো পজিটিভ নেগেটিভ ছিল না, বা ডায়োড এর সিম্বল দেখে আমি বুঝতে পারবো ডায়োডের পজিটিভ কোন দিকে, ডায়োডের নেগেটিভ কোন দিকে. সো এই দিকটা, যে দিকটা ট্রায়াঙ্গেল, সেই দিকটা হলো পজিটিভ, আর যেই দিকটাতে একটা জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন, সেটা হলো নেগেটিভ. You understand? So this is the positive side of the diode. This is the negative side of the diode, or positive side, or we can tell it anode. Negative side, or we can call it cathode. Cathode is denoted by K. ঠিক আছে? এখন ডায়োড কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখব. Now let's see. So diode has two state, or at first we will study ideal diode. Ideal diode. At first we will study. Today we will actually study ideal diode. In next class we will study semiconductor diode. Ideal diode has two state. Ideal diode has two state, or two modes, or two, you can tell two condition. দুই রকম হতে পারে, দুই ভাবে থাকতে পারে. The first one is called forward bias, or we call it the diode is on. তখন আমরা বলি যখন একটা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে, তখন আমরা বলি the diode is in on condition, or we can tell the diode is in conducting mode. The diode is in conducting mode. কখন থাকবে? So let's see a circuit. So suppose this is a circuit. We have a battery, then we have a resistance, then we have a diode like this one. We have a diode like this one. So আমরা জানি ডায়োডের পজিটিভ দিক হলো এটা, right? This is the positive side and this is the negative side. যদি ডায়োডের পজিটিভ সাইডের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ সাইড কানেক্টেড থাকে, যদি ডায়োডের পজিটিভ সাইডের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ সাইড কানেক্টেড থাকে, নেগেটিভ সাইডের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ সাইড কানেক্টেড থাকে, সেম হয়, দুটাই যদি সেম হয়, তাহলে আমরা বলি দি ডায়োড ইজ ফরওয়ার্ড বায়াস, or the diode is on, or the diode is in conducting mode. ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? আচ্ছা, এখন অপোজিটটা হতে পারে. অপোজিট যেটা হয় সেটাকে আমরা বলি রিভার্স বায়াস. ফরওয়ার্ড বায়াস, in short we will tell it FB. Opposite is reverse bias. Reverse bias, or the diode is off, or the diode is non-conducting. The diode is non-conducting. সেটা কিরকম? অপোজিট. মানে এবার এটা যদি ব্যাটারি হয়,
Suppose this is the battery, this is the resistance. Now the diode will be in opposite, মানে হলো ডায়োডের পজিটিভের সাথে এবার ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্টেড থাকে। সো দিস ইজ দি পজিটিভ সাইড অফ দি ব্যাটারি, ব্যাটারির সাথে ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্টেড, অথবা ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড। তখন আমরা বলবো the diode is in reverse bias, or the diode is off, or the diode is non-conducting। ঠিক আছে, মনে রাখবো আমরা কিন্তু আইডিয়াল ডায়োড করতেছি। দিস ইজ আইডিয়াল ডায়োড, নট এ প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড। প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড একটু পরে দেখব। আচ্ছা, এখন এই জন্য তোমাদের কি মনে আছে অ্যাবাউট সুইচ? ডু ইউ রিমেম্বার? এটা তোমরা ত্রিপলি 141-এ পড়ে আসার কথা, সুইচ। ইয়েস, সো সুইচ was like this one, right? This is the symbol of a switch, right? This is the symbol of a switch. Switch এর দুইটা কন্ডিশন ছিল, মনে আছে? সুইচ এর দুইটা কন্ডিশন ছিল, either the switch is on or the switch is off, right? সুইচ যখন অন হয় তখন কি হয়? অ্যারোটা কি উপরের দিকে হবে না নিচের দিকে হবে? নিচের দিকে হবে, রাইট? কারণ সুইচটা তখন কানেক্টেড হয়ে যাবে, লাইক দিস ওয়ান। দিস ইজ দি সুইচ, লাইক দিস। হিয়ার দি সুইচ ইজ অন। সুইচ যখন অন থাকে তখন সেটা কি হয়ে যাচ্ছে? এটা কি একটা ওপেন সার্কিট না শর্ট সার্কিট? দিস ইজ লাইক এ শর্ট সার্কিট, তাই না? সুইচ যখন অন থাকে ইট ইজ লাইক এ শর্ট সার্কিট। শর্ট সার্কিটে কি জিরো হয়? In short circuit the voltage here is zero, এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নাই। in a short circuit ভোল্টেজ সব জায়গায় জিরো না, ভোল্টেজ across the short circuit equal to zero, current is not zero, right? voltage equal to zero, current is not zero। সুইচ যখন অফ থাকে তখন এই অ্যারোটা উপরের দিকে চলে যাবে, রাইট? সো the switch is like this one, switch is off। off মানে কি? ওপেন সার্কিট না শর্ট সার্কিট? এইবার সুইচটা হয়ে গেছে লাইক এ ওপেন সার্কিট। সুইচ ইজ লাইক এন ওপেন সার্কিট, সো কোনো কারেন্ট এখান দিয়ে পাস করতে পারবে না। সো দি কারেন্ট থ্রু দি সুইচ ইকুয়াল টু জিরো, কারণ এখান দিয়ে কোনো কারেন্ট পাস করতে পারবে না। বাট ভোল্টেজ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো। অনেকে ভাবে ভোল্টেজও জিরো, কারেন্টে জিরো। নো, কারেন্ট ইকুয়াল টু জিরো বাট ভোল্টেজ ইজ ম্যাক্সিমাম। আমরা দেখবো সেটা, ঠিক আছে? কিভাবে এটা হয় এটা আমরা দেখবো। সেম থিং উইল হ্যাপেন ইন এ ডায়োড অলসো। সেম থিং উইল হ্যাপেন ফর এ আইডিয়াল ডায়োড, নট প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড। প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডে একটু অন্যরকম হয়, আইডিয়াল ডায়োডে এরকম হয়। কি হয়? আইডিয়াল ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াস থাকে বা অন থাকে বা যখন কন্ডাক্টিং মোডে থাকে, it act like an short circuit, it act like an short circuit। আবারও বলতেছি, যখন একটা আইডিয়াল ডায়োড, এটা মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু আইডিয়াল ডায়োড, নট প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড। একটা আইডিয়াল ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াস থাকে বা অন থাকে বা কন্ডাক্টিং মোডে থাকে, ইট ইজ শর্ট সার্কিট, ইট অ্যাক্ট লাইক এন শর্ট সার্কিট। ঠিক আছে? এই যে এখানে যে ডায়োডটা আছে এটা শর্ট হয়ে যাবে। তো এখানে যে ডায়োডটা আছে ইট উইল বি শর্ট। এটা যদি শর্ট হয়ে যায়, হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড? ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড ভি, এখানে আমরা বলতেছি ডি। ডি ইজ ফর ডায়োড। হ্যাঁ, ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড ইকুয়াল টু 0 ভোল্ট। ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে এটা আইডিয়াল ডায়োড। প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডে এটা একটু অন্যরকম হবে। ঠিক আছে, আইডিয়াল ডায়োড যেহেতু এটার অ্যাক্রসে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নাই। বাট হোয়াট অ্যাবাউট কারেন্ট? যদি আমাকে এখানে কারেন্টটা বের করতে বলে, কারেন্টও কি জিরো হবে এই সার্কিটে? নো। এই সার্কিটে দেয়ার, হাউ মেনি কারেন্ট ইউ হ্যাভ ইন দিস সার্কিট? দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান কারেন্ট, রাইট? বিকজ দিস ইজ এ সিরিজ সার্কিট। ঠিক আছে, কারেন্ট কিভাবে বের করবো? আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে পারি, রাইট? ইয়েস, অথবা I ইকুয়াল টু V বাই R এখান থেকেও বের করতে পারি। তাহলে ID উইল বি নট জিরো। সহজ কথা, ID এখানে জিরো হবে না।
আইডি কিভাবে বের করবো? V by R. So 10 divided by 5, it will be 2s. Do you understand? এই 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 দুইটা কনসেপ্ট আমাদের অনেক বেশি লাগবে এই কোর্সে। ঠিক আছে, আবারও বলতেছি, একটা আইডিয়াল ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে অথবা অন থাকে অথবা কন্ডাকশন মোডে থাকে, এটাকে কন্ডাক্টিং বলা হচ্ছে কেন? বিকজ আমি কারেন্ট পাচ্ছি। ঠিক আছে, কারেন্ট কন্ডাক্ট করতেছে, রাইট? সো কারেন্ট যেহেতু আমি পাচ্ছি, ইট উইল অ্যাক্ট লাইক এন শর্ট সার্কিট। আইডিয়াল ডায়োড উইল অ্যাক্ট লাইক এন শর্ট সার্কিট। তখন ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি আইডিয়াল ডায়োড উইল বি জিরো, কারেন্ট থ্রু দি আইডিয়াল ডায়োড উইল নট বি জিরো, ইট উইল বি ম্যাক্সিমাম, উই ক্যান ফাইন্ড ইট ফ্রম দি সার্কিট। ঠিক আছে, এখন এই ভোল্টেজটা যদি বাড়াই, এই 10 ভোল্ট যদি বাড়াই, এখানে যদি 20 ভোল্ট দেই, এই কারেন্ট কি বাড়বে নাকি কমবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? বাড়বে, রাইট? কারণ এটা যদি 20 ভোল্ট হয় তখন হবে 20/5, তাই না? 4। যদি 30 ভোল্ট হয় 30/5, 6, সে অনুযায়ী এটা বাড়বে। ইয়েস, প্রপোর্শনালি এটা বাড়বে। দেন রিভার্স বায়াস, ঠিক সুইচ যখন অফ থাকে তখন যেটা হয়, এখানেও তা হয়। একটা আইডিয়াল ডায়োড যদি রিভার্স বায়াসে থাকে বা অফ থাকে বা নন কন্ডাক্টিং মোডে থাকে, ইট উইল বি ওপেন সার্কিট। ইট উইল বি ওপেন সার্কিট। সো ওপেন সার্কিট যদি হয়ে যায়, এটা যদি ওপেন হয়ে যায়, কারেন্ট থ্রু দি আইডিয়াল ডায়োড উইল বি হাউ মাচ? জিরো। এটা বের করারই দরকার নাই, ইট উইল বি স্ট্রেট জিরো। কারেন্ট থ্রু দি আইডিয়াল ডায়োড উইল বি জিরো। এবার ভোল্টেজটা বের করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি আইডিয়াল ডায়োড। অনেকে বলবে স্যার ভোল্টেজ জিরো, V ইকুয়াল টু IR। নো, উই ক্যান নট অ্যাপ্লাই ওমস ল। হ্যাঁ, এখানে আমরা ওমস ল অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বাট উই ক্যান অ্যাপ্লাই KVL। আমরা এখানে KVL অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তাহলে কারেন্ট জিরো হচ্ছে কারণ সার্কিটটা ওপেন হয়ে গেছে, সো ভোল্টেজ আমাকে বের করতে হবে। ঠিক আছে, মুনতাসির নাফিস, আর ইউ হিয়ার? মুনতাসির নাফিস, can you tell me the KVL in this loop? Yes, -10 volt, okay, +4 প্লাস VD, তারপর ইকুয়াল টু 0। এই +4টা কোথা থেকে পাইছো? KVL মানে কি? মানে সামেশন অফ ওয়াট ইকুয়াল টু 0, ভোল্টেজ। ওকে, এখানে শুধু 4, কি হবে এটা? এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে। Okay, if you apply Ohm's law across this resistance, what will be the Ohm's law across this resistance? No, just apply Ohm's law. V equal to I into R, right? What is the I in this circuit? Yes, ID equal to 0. R এর value কত? 4, right? So 4 into ID, right? Okay. বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? দেখো আমি এখানে KVL অ্যাপ্লাই করতেছি, -10 ভোল্ট +4 into ID plus VD equal to 0, রাইট? যেহেতু ID 0, তার মানে এই পুরো জিনিসটা বাদ হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে VD equal to কত আসতেছে? সো VD আমরা পাচ্ছি 10 ভোল্ট। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, এখানে VD এর পোলারিটিটা আমি উল্টা লিখছিলাম, উল্টা হয়ে গেছে কারণ ডায়োডটা ছিল এইভাবে, রাইট? ইট ওয়াজ দি ডায়োড, তাই না? ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভটা কানেক্টেড ছিল, তাহলে ডায়োডের পজিটিভটা হবে হলো নিচে, রাইট? কারণ এটা হলো পজিটিভ, নেগেটিভটা হবে উপরে, রাইট? এরকম হবে। তাহলে তুমি যদি KVLটা লেখো, এই KVL এর মধ্যে এখানে একটা মাইনাস থাকে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? -10 ভোল্ট 4 into ID minus of VD equal to 0. তো স্যার
তাহলে ভিডি ইকুয়াল টু -10 ভোল্ট। ওনাকে বলছেন মাইনাস কেন হইলো, বিকজ এটা রিভার্স বায়াসে আছে, যেহেতু এটা রিভার্স বায়াসে আছে ভোল্টেজ শুড বি নেগেটিভ, রাইট? আরো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? এখন এই ভোল্টেজটা যদি বাড়াই, হ্যাঁ 10 ভোল্ট যদি বাড়াই, ডায়োডের ভোল্টেজ কি আরো নেগেটিভ হবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অবশ্যই, রাইট? এটা যদি হয় এটা যদি হয় 15 ভোল্ট, ভিডি হবে -15, রাইট? এটা যদি হয় 20 ভোল্ট, ভিডি হবে -20 ভোল্ট। আরো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, এবার আমরা আইডিয়াল ডায়োডের ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটা আঁকবো। উই উইল ড্র দি ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ অফ আইডিয়াল ডায়োড। ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ অফ আইডিয়াল ডায়োড। আমরা যখন ভিআই কার্ভ আঁকি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমরা ভোল্টেজকে এক্স এক্সিসে দেই নাকি কারেন্টকে এক্স এক্সিসে দেই? ভোল্টেজকে, রাইট? বিকজ উই ক্যান চেঞ্জ দি ভোল্টেজ। ওয়াই কে দেই, কারেন্ট দিই আমরা ওয়াই, রাইট? সো ভিডি ইজ ইন এক্স এক্সিস, আইডি ইজ ইন ওয়াই এক্সিস, রাইট? এবং এটা হলো মাইনাস অফ ভিডি, রাইট? এন্ড দিস ইজ মাইনাস অফ আইডি। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখি ফরওয়ার্ড বায়াসে কি হয়েছিল। ইন ফরওয়ার্ড বায়াস voltage equal to 0, right? In forward bias VD equal to 0, current not 0, এবং ব্যাটারির ভ্যালু যদি বাড়ে কারেন্টের ভ্যালুটা বাড়বে। তাহলে এটা যদি আমি গ্রাফে দেখাতে চাই, আমরা কোথায় দেখাবো ফরওয়ার্ড বায়াসকে? ভিডি ইকুয়াল টু 0 ইন ওয়াই এক্সিস, রাইট? এবং কারেন্টের ভ্যালুটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ হয়েছিল? কারেন্টের ভ্যালুটা হয়েছিল পজিটিভ, সো উই উইল বি ইন দিস এক্সিস, রাইট? ইট উইল বি লাইক দিস ওয়ান। দিস ইজ আওয়ার ফরওয়ার্ড বায়াস। ফরওয়ার্ড বায়াসে ভিডি ইকুয়াল টু 0, কারেন্ট ইজ পজিটিভ। আরো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, এবার ইয়েস, ফর আইডিয়াল ডায়োড, বিকজ ইন আইডিয়াল ডায়োড ভিডি 0, ভিডির কোনো ভ্যালু নাই, it will be straight line, yes. But only for ideal diode, practical diode একটু নয়। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাই রিভার্স বায়াসে। রিভার্স বায়াসে কি হয়েছিল? কারেন্ট ইকুয়াল টু 0, ভোল্টেজ ওয়াজ নেগেটিভ, রাইট? কারেন্ট ইকুয়াল টু 0, ভোল্টেজ ওয়াজ নেগেটিভ। তার মানে আমরা কোন এক্সিসে থাকবো? আমরা থাকবো নেগেটিভ এক্স এক্সিসে, রাইট? সো উই উইল বি ইন দিস এক্সিস, বিকজ ইন দিস এক্সিস কারেন্ট ইকুয়াল টু 0, ভোল্টেজ ইকুয়াল টু নেগেটিভ। ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, এখন আমরা তাহলে দেখি। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা দেখলাম যে একটা ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে বা অন থাকে, ইট উইল অ্যাক্ট লাইক এ শর্ট সার্কিট। যখনই ডায়োডটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড ইকুয়াল টু 0 ভোল্ট, কারেন্ট থ্রু দি ডায়োড উইল বি ম্যাক্সিমাম। যেখানে ডায়োডটা ছিল, কিভাবে আমি বুঝলাম ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে গেছে? বিকজ ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড। ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, সো দি ডায়োড ইজ ফরওয়ার্ড বায়াস। এই দেখো মাঝখানে ডায়োডটা ছিল, এটা শর্ট হয়ে গেছে। ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড ইকুয়াল টু 0, কারেন্ট থ্রু দি ডায়োড ইজ নট ইকুয়াল টু 0। দেন ডায়োড যখন রিভার্স বায়াস হয়ে যায় বা অফ হয়ে যায় বা নন কন্ডাকশন মোডে চলে যায়, ইট অ্যাক্ট লাইক অ্যান ওপেন সার্কিট। এটা কিভাবে হয়? ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, তাহলে ডায়োডটা ওপেন সার্কিট হয়ে গেল। সো কারেন্ট থ্রু দি ডায়োড ইকুয়াল টু 0, voltage through the diode is negative. Voltage through the diode is negative. So diode আমরা দেখলাম, diode is a two terminal device. Diode is a two terminal device. তাহলে আমরা দেখতেছি যে ডায়োড এর কাজটা কি?
ডায়োডের কাজটা হলো ডায়োড আইডিয়ালি কন্ডাক্টস ইন অনলি ওয়ান ডিরেকশন। ডায়োড কারেন্টকে অনলি একদিকে ফ্লো হতে দেয়, দুই দিকে ফ্লো হতে দেয় না। ঠিক আছে, যদি তোমার একটা সার্কিট থাকে লাইক দিস ওয়ান, দিস ইজ এ রেজিস্ট্যান্স, সাপোজ দিস ইজ এ ব্যাটারি লাইক দিস, তুমি চাচ্ছ কারেন্ট ক্লকওয়াইজ এবং এন্টি ক্লকওয়াইজ দুই দিকে ফ্লো করুক। ঠিক আছে, তাহলে এভাবে যদি তুমি ডায়োডটাকে বসাও, এভাবে ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে গেছে, বিকজ ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, সো কারেন্ট উইল ফ্লো লাইক দিস। কিন্তু এবার যদি তুমি মনে করো যে না, এবার আমি ব্যাটারিটাকে উল্টা করে দিই, উপরে দিচ্ছি নেগেটিভ, নিচে দিচ্ছি পজিটিভ, এবং আমি চাচ্ছি কারেন্টটা এন্টি ক্লকওয়াইজ ফ্লো করুক, বাট এই সার্কিটে এটা হতে পারবে না, বিকজ এখানে ডায়োডটা রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, রাইট? বিকজ ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্টেড, সো ডায়োডটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে, সো এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতেছে না। সো এ ডায়োড আইডিয়ালি কন্ডাক্টস ইন অনলি ওয়ান ডিরেকশন। এবং এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ডায়োড ইজ অলওয়েজ এ লোড, ডায়োড ক্যান নেভার বি এ সোর্স। রেজিস্ট্যান্স যেরকম অলওয়েজ লোড ছিল, ডায়োড ইজ অলওয়েজ এ লোড। তোমাদের মনে আছে লোডের পজিটিভ টার্মিনালে কারেন্ট এন্টার করতো নাকি কারেন্ট লিভ করতো পজিটিভ টার্মিনাল থেকে? লোডের পজিটিভ টার্মিনালে কারেন্ট এন্টার করতো, ঠিক তেমনি ডায়োডের পজিটিভ টার্মিনালে কারেন্ট উইল অলওয়েজ এন্টার। সো এটা যদি তোমার ডায়োড হয়, ঠিক আছে, এখানে ডায়োডের পজিটিভ কোন দিকে, নেগেটিভ কোন দিকে? পজিটিভ ইজ at left side, negative is at right side, right? So current will always enter the positive terminal because diode is always a load. ঠিক আছে, আরো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? Okay, now আমরা VI ক্যারেক্টারিস্টিক গ্রাফটা আমরা পড়ে আসছি একটু আগে আইডিয়াল ডায়োডের জন্য। সো ডায়োড যখন কন্ডাকশন রিজিয়নে থাকে বা ফরওয়ার্ড বায়াস থাকে বা অন থাকে, কখনো কখনো আমরা বলবো ফরওয়ার্ড বায়াস, কখনো কখনো বলবো অন, কখনো কখনো বলবো কন্ডাকশন রিজিয়ন, দি ডায়োড অ্যাক্টস লাইক এ শর্ট সার্কিট, দি ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি ডায়োড ইজ 0 ভোল্ট। ডায়োড যখন রিভার্স বায়াসে থাকে বা অফ থাকে বা নন কন্ডাকশন রিজিয়নে থাকে, the diode acts like an open circuit, the current through the diode is 0 but the voltage through the diode is not 0. Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? দিস কনসেপ্ট, এই যে এই কনসেপ্টটা ডায়োডের ফরওয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াস, এই কনসেপ্টটা তোমাদের অনেক বেশি লাগে। Do you have any question? Now আমরা এবারে আস্তে আস্তে চ্যাপ্টারের দিকে ঢুকি। মনে করে দেখো যে এই চ্যাপ্টারটার নাম ছিল সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। why this chapter is called semiconductor diode? Because the diode is made from semiconductor material. Diode is made with semiconductor material. Diode semiconductor material দিয়ে তৈরি করা হয়, এজন্য এই চ্যাপ্টারটার নাম সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। এই যে আমরা এতক্ষণ পড়লাম আইডিয়াল ডায়োড, আসলে প্র্যাকটিক্যালি আইডিয়াল ডায়োড বলে কিছু নাই, দেয়ার ইজ নো আইডিয়াল ডায়োড। ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল যে ডায়োড গুলো তৈরি করা হয় সেগুলো সবই সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়, এজন্য আমরা একটু সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল নিয়ে একটু পড়তে হবে। ঠিক আছে, সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়ব। So we know what is a semiconductor material. Semiconductor material is a material যার conductivity is greater than insulator and is less than metal, right? The example of semiconductor material is silicon, germanium and gallium arsenide. Silicon, germanium and gallium arsenide সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় সিলিকন। ঠিক আছে, this is the most popular used semiconductor material. Most of the IC is made from silicon.
সো সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ে আসছি। সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল আর এ গ্রুপ অফ ম্যাটেরিয়াল হ্যাভিং ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিস বিটুইন মেটাল অ্যান্ড ইনসুলেটর। সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি কম হয়, বাট উই ক্যান ইনক্রিজ দি কন্ডাক্টিভিটি। ঠিক আছে, সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি আমরা ইনক্রিজ করতে পারি। সেটা কিভাবে? বাই চেঞ্জিং দি টেম্পারেচার, আমরা দেখব কিভাবে এটা হয়, এবং বাই অ্যাডিং ইমপিউরিটি কন্টেন্ট। ঠিক আছে, এগুলো আমরা সবই দেখব যে আমরা যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করি বা টেম্পারেচার যদি ভ্যারি করি অথবা যদি ইমপিউরিটি অ্যাড করি, তাহলে we can increase the conductivity of semiconductor material. Semiconductor material history. Do you like history? History. How many history course you have to take in NSU? 2, right? So I don't think you want to read more and more history. I hope germanium অনেক আগে ইউজ করা হতো earlier days because it was very easily available, but silicon আসলো। সিলিকন এখন মোস্ট অফ দ্য আইসি, বা আইসি মানে হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। তোমরা যদি তোমাদের ল্যাপটপ বা তোমাদের ফোন যদি দেখো তাহলে দেখবে এখানে ছোট ছোট চিপ আছে, আইসি আছে। এখন মোস্টলি আমরা সিলিকন ইউজ করি। ঠিক আছে, তো এখন বিভিন্ন হাই স্পিড ডিভাইসে অথবা বিভিন্ন অপটো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আমরা কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টরও ইউজ করি। কম্পাউন্ড, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কম্পাউন্ড? বলতে পারবা কম্পাউন্ড এই ওয়ার্ডটার মানে কি? কম্পাউন্ড মিক্স, রাইট? একটা মিক্সড, ইয়েস। সো কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টরে উই হ্যাভ মাল্টিপল টাইপ অফ এলিমেন্ট, যেরকম একটা হলো গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, গ্যালিয়াম নাইট্রাইড, গ্যালিয়াম ফসফরাস। ঠিক আছে, এগুলা হলো কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর। এগুলো আমরা ইউজ করি এলইডি তে। এলইডি কি এটা আমরা দেখবো, এই চ্যাপ্টারে আছে। এলইডি ইজ লাইট এমিটিং ডায়োড। আচ্ছা, এখন আরো অনেক রিসার্চ হচ্ছে। আগে যেরকম ছিল শুধুমাত্র 2টা মিক্স, এখন 3টা 3 এলিমেন্টও আছে, ইভেন 4 এলিমেন্টও আছে। যেরকম গ্যালিয়াম আর্সেনিক ফসফরাস, দিস ইজ 3 এলিমেন্ট। 4 এলিমেন্টও আছে, যেরকম ইন্ডিয়াম, গ্যালিয়াম, আর্সেনিক, ফসফরাস। বিভিন্ন অপটো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে, অপটিক্স ডিভাইসে, বিভিন্ন হাই স্পিড ডিভাইসে আমরা এগুলো ইউজ করি। অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ সেমিকন্ডাক্টর। অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ সেমিকন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর সহজ কথায় বলতে গেলে দে আর গ্রুপ 4 এলিমেন্টস। দে আর গ্রুপ 4 এলিমেন্টস। গ্রুপ 4 এলিমেন্টস মানে হলো তাদের ভ্যালেন্সি 4, তাদের ভ্যালেন্সি 4। দ্যাট মিনস ইন দি আউটারমোস্ট শেল they have 4 electrons, and in their outermost shell they have 4 electrons. এজন্য তাদের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হলো 4, তাদের 4টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে। যেমন আমরা যদি সিলিকন চিন্তা করি, সিলিকনের অ্যাটমিক নাম্বার ইজ 14, রাইট? সো তোমাদেরকে মনে আছে যে যদি 14 হয় তাহলে ফার্স্ট শেলে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে? ডু ইউ রিমেম্বার দি ফর্মুলা? এটা কিভাবে আমরা বের করতাম? ফার্স্ট 2n স্কয়ার, রাইট? তাহলে ফার্স্ট শেলে থাকবে 2 × 1 স্কয়ার, তার মানে 2, রাইট? সেকেন্ড শেলে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে? 2 × 2 স্কয়ার, রাইট? 8, তাহলে বাকি আছে 4, 8। সো তাদের আউটার মোস্ট শেলে দে হ্যাভ 4 ইলেকট্রন। আচ্ছা, জার্মেনিয়াম, জার্মেনিয়ামের হলো 32, সো 2 + 8, থার্ড সেলে থাকবে 2 × 3 স্কয়ার, সো 9 × 2 18, তাহলে কয়টা থাকলো? 18, 10, 28, বাকি আছে 4, রাইট? সো তাদের যোজনী তোমরা সেগুলো পড়ছো, রাইট? কেমিস্ট্রিতে ভ্যালেন্সি হলো 4, তাদের আউটার মোস্ট শেলে দে হ্যাভ 4 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, they have 4 valence electron at their outermost shell. ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? তার মানে কি তারা স্টেবল অবস্থায় আছে, তাদের 4টা আছে, তাই না? তাদের যেমন মেটাল, তোমাকে বলতে পারো মেটালের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নরমালি কয়টা থাকে? বা কন্ডাক্টর যদি হয় তাহলে তাদের কয়টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে?
কিন্তু এখানে কয়টা আছে? 4টা, রাইট? সো তারা যদি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইয়ে পেতে চায় তাদের 8টা দরকার, রাইট? সুতরাং তারা এখন একদম ব্যালেন্স অবস্থায় আছে, ঠিক আছে? এগুলি আমরা দেখব বন্ডিংটা যখন পড়ব। আচ্ছা, 2 types of bonding we have studied in chemistry. Do you remember what was the name of that bonding? একটা ছিল আয়নিক বন্ডিং, রাইট? আর একটা ছিল কোভ্যালেন্ট বন্ডিং। ইন আয়নিক বন্ডে কি হয়? ইলেকট্রনের এক্সচেঞ্জ হয়, রাইট? ইয়েস, একজন ইলেকট্রন নেয়, একজন ইলেকট্রন দেয়, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, রাইট? বাট ইন কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এ কি হয়? ইলেকট্রনের শেয়ারিং হয়। যেহেতু তুমি যদি সিলিকনের এই ল্যাটিসটা দেখো, প্রত্যেকেরই 4টা করে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে, সুতরাং এই সিলিকনটা তার পাশের সিলিকনের সাথে 4টা ইলেকট্রন শেয়ার করতেছে, তাই প্রত্যেকটা সিলিকন তার পাশের ইলেকট্রনের সাথে 4টা ইলেকট্রন শেয়ার করে একটা সিলিকন ল্যাটিস তৈরি করতেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এগুলো তোমরা অবশ্যই কেমিস্ট্রিতে পড়ে আসছো। এখন এই যে সিলিকনের ল্যাটিস, ইন দিস সিলিকন ল্যাটিস do you have any free electron? No, you don't have any free electron. যদি তোমার কোন ল্যাটিসের মধ্যে যদি কোনো ফ্রি ইলেকট্রন না থাকে তাহলে তার কন্ডাক্টিভিটি কেমন হয়? কম হয় না বেশি হয়? ভেরি লো, রাইট? লো কন্ডাক্টিভিটি, কারণ এখানে কারেন্ট কন্ডাক্ট করার মতো কোনো ইলেকট্রন নাই, রাইট? সো এই জন্য সিলিকন এর কন্ডাক্টিভিটি ইজ ভেরি ভেরি লো। এখন এই কন্ডাক্টিভিটি যদি আমি বাড়াতে চাই, হ্যাঁ, যদি আমি বাড়াতে চাই, 2টা প্রসেস আছে। একটা প্রসেস হলো, সাপোজ এই সিলিকন ল্যাটিসের মধ্যে ইফ উই অ্যাপ্লাই হিট, if we apply heat or if we increase the temperature, আমরা জানি যে আমি যদি এখানে হিট ইজ এন এনার্জি, রাইট? হিট ইজ এন এনার্জি, যদি আমি হিট অ্যাপ্লাই করি তাহলে অবশ্যই, যেহেতু আমি ইনপুটে একটা এনার্জি অ্যাপ্লাই করতেছি অ্যাকর্ডিং টু এনার্জি কনজারভেশন অফ ল, আমার অবশ্যই আরেকটা এনার্জি এখানে প্রডিউস হবে। তো কি সেই এনার্জিটা? এখানে ইলেকট্রন গুলা একটা কাইনেটিক এনার্জি প্রডিউস হবে। ইলেকট্রন উইল স্টার্ট টু মুভ, ইলেকট্রন গুলা কাঁপতে থাকবে। কাঁপতে কাঁপতে কোনো একটা সময় আমি টেম্পারেচার যদি মোটামুটি ভালোই বাড়াই, তাহলে হয়তো এই 2টা ইলেকট্রনের মধ্যে কলিশন হবে, এই 2টা ইলেকট্রনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হবে, এবং যদি এই কলিশনটা যদি যথেষ্ট জোরে হয় তাহলে হয়তোবা এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইফ উই ইনক্রিজ দি টেম্পারেচার, তবে এটা না, এটা কত টেম্পারেচার ইট উইল ডিপেন্ড, ঠিক আছে? তবে এটা অবশ্যই একটা হাই টেম্পারেচার, অল্প করলেই হবে না, ঠিক আছে? যদি এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যায়, যদি এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যায়, তখনই আমার 2টা ফ্রি ইলেকট্রন তৈরি হয়ে গেল, এবং ফ্রি ইলেকট্রন যখন আমি তৈরি করে ফেললাম, আমার কন্ডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা একটা উপায়। আরেকটা উপায় হলো, ইফ উই অ্যাপ্লাই হিয়ার লাইট, ইউ নো লাইট ইজ অলসো এন এনার্জি। আমি যদি এখানে লাইট মানে অল্প লাইট, অনেক পরিমাণ লাইট যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, সেম থিং উইল হ্যাপেন, ঠিক আছে? বাট দিস টু ইজ নট এ কনভেনিয়েন্ট ওয়ে টু ইনক্রিজ দি এনার্জি, ঠিক আছে? এটা কনভেনিয়েন্ট ওয়ে না। আর যেগুলো আমরা দেখবো আস্তে আস্তে, পরের স্লাইডে চলে যাই। সো now we will study 2 types of semiconductor material. একটা হলো intrinsic semiconductor, another one is extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is pure semiconductor. Intrinsic semiconductor is pure semiconductor, যেখানে শুধুমাত্র সিলিকনই আছে অথবা জার্মেনিয়ামই আছে, যেরকম এটা। দিস ইজ অ্যান ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর, এখানে শুধুমাত্র সিলিকন অথবা সবগুলা এলিমেন্টই এখানে সিলিকন, অথবা সবগুলা এলিমেন্টই এখানে জার্মেনিয়াম। দিস ইজ কল্ড intrinsic semiconductor or pure
সেমিকন্ডাক্টর। এখানে অন্য কোনো এলিমেন্ট নাই। অন্য কোনো এলিমেন্ট কিভাবে হতে পারে? এটা হতে পারে, আমরা তোমাদের একটু পরে দেখবো, ঠিক আছে? সো ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টরটা এমন ভাবে রিফাইন করা হয়, তোমরা জানো সিলিকনের, তুমি যদি সিলিকন পেতে চাও, যে তুমি মনে করো আমি একটা ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করবে, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কোনো জায়গাতেই তুমি সিলিকন শুধুমাত্র পাওয়াটা খুব কঠিন, এটাকে রিফাইন করতে হয়। যেমন গোল্ডটাকে আমরা রিফাইন করি, গোল্ডটাকে রিফাইন করে করে একটা পিওর গোল্ড আমরা বানাই, ঠিক সিমিলারলি আমি যদি শুধুমাত্র সিলিকন পেতে চাই, আমাকে এটা রিফাইন করতে হবে। উই হ্যাভ টু ডু দি রিফাইনমেন্ট, অনেক প্রসেস আছে, সেটার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে। কিন্তু যতই আমরা রিফাইন করি, ইট ইজ নট পসিবল যে এটা 100% সেটা আমরা রিফাইন করতে পারবো। মনে করো আমি চাচ্ছি একটা সিলিকন ল্যাটিস তৈরি করতে, যেটার মধ্যে 1000টা সিলিকন থাকবে, আর কিচ্ছু থাকবে, বাট ইট ইজ নট ভেরি ইজি, ইট ইজ ডিফিকাল্ট যে আমি একদম 100% রিফাইন করব যেখানে শুধুমাত্র সিলিকন থাকবে আর কিছুই থাকবে। হতে পারে যে এই 1000টা এখানে নাই, এখানে হয়তো 998টা সিলিকন আছে, অথবা তার সাথে 2টা অন্য কোনো একটা এলিমেন্ট এখানে চলে আসে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা আমি ইচ্ছা করে করি নাই, এটা হয়ে গেছে, রিফাইনমেন্ট প্রসেসের মধ্যে কোনো একটা ভুল ছিল, এর কারণে এটা হয়ে গেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো intrinsic semiconductor is carefully defined to reduce the number of impurities to a very low level. Impurity মানে কি? Impurity মানে হলো খাদ, ভেজাল, ঠিক আছে? এই যে 2টা এলিমেন্ট, অন্য এলিমেন্ট, এটাকে আমরা বলি ইম্পিউরিটি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে 2টা এলিমেন্ট বা অন্য এলিমেন্ট এখানে ঢুকে গেছে, দিস ইজ কল্ড ইম্পিউরিটি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই ইমপিউরিটিটা আমি কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করি না, এটা হলো রিফাইনমেন্ট প্রসেসের কোনো একটা দুর্বলতা ছিল, এই কারণে আমার এখানে অন্য 2টা এলিমেন্ট এখানে চলে আসছে। বাট আমি চেষ্টা করি, আমি চেষ্টা থাকে আমাদের, যখন আমরা ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর আমরা তৈরি করি, আমরা চেষ্টা করি যাতে করে ইমপিউরিটিটা কম হয়, আমরা আমাদের চেষ্টাটা করি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আরো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? ইয়েস, ইট ইজ ভেরি ভেরি লো, এতই লো, আমরা দেখবো এগুলো আস্তে আস্তে, ভেরি ভেরি লো। আর সহজ কথায়, ইন্ট্রিনজিকে আমরা ইন্টেনশনালি কোনো ইম্পিউরিটি অ্যাড করি না, দিস ইজ আনইনটেনশনাল, কমপ্লিটলি আনইনটেনশনাল। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? একটু পরে দেখবো যে স্যার আমরা কি ইন্টেনশনালি ইম্পিউরিটি অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা করি, সেটা একটু পরে দেখতে পারি। আচ্ছা, এখন ইন্ট্রিনজিক একটা এলিমেন্টের মধ্যে আমি যদি কারেন্ট পেতে চাই, হ্যাঁ, যেমন এখানে একটা পিওর সেমিকন্ডাক্টর, এখানে যদি আমি কারেন্ট তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাকে 2টা কাজ করতে হয়। আইদার উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই হিট অর উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই লাইট। আমাকে হিট অথবা লাইট, এই 2টার মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করে কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে ফেলতে হয়, এবং কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে ফেলার কারণে আমি কারেন্ট পাই, ঠিক আছে? সো ফ্রি ইলেকট্রনস আমি কিভাবে পাচ্ছি? ইন দিস ম্যাটেরিয়াল, ডিউ অনলি টু এক্সটার্নাল কজ, আমাকে এক্সটার্নালি, বাইরে থেকে আমাকে লাইট অথবা হিট এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি একটা ইন্ট্রিনজিক বা পিওর সেমিকন্ডাক্টরের যদি কারেন্ট পেতে চাই, যদি কন্ডাক্টিভিটি বাড়াতে চাই, বা যদি ফ্রি ইলেকট্রন তৈরি করতে চাই, উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এক্সটার্নাল এনার্জি ফ্রম লাইট অর হিট। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এখানে যেরকম আমরা দেখতেছি যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন can absorb sufficient energy from light or heat to break the covalent bond, ঠিক আছে? এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, এবং সেটা যখনই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, এই ইলেকট্রনটা ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, এবং এই যে ফ্রি ইলেকট্রন, these free electrons are called intrinsic carrier. These free electrons are called intrinsic carrier. Why it is called carrier? Because they are carrying current. কারণ এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো দিয়ে কিন্তু আমার কারেন্ট জেনারেট হবে, এই জন্য এদেরকে বলা হবে
ক্যারিয়ার, এই কথাটা মনে রাখবা, ক্যারিয়ার কথাটা আমরা শুনবো, মেজরিটি ক্যারিয়ার, মাইনরিটি ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ারের কাজ হলো কারেন্ট জেনারেট করা। সো এই দিস ফ্রি ইলেকট্রনস আর কল্ড ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার। হায়ার টেম্পারেচার ক্রিয়েটস মোর ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার, খুবই স্বাভাবিক। মনে করো তুমি যদি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার অ্যাপ্লাই করো এবং এখান থেকে তুমি যদি একটা ইলেকট্রন তৈরি, একটা বা দুইটা ফ্রি ইলেকট্রন তুমি জেনারেট করতে পারো, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান ক্রিয়েট মোর ইলেকট্রন, তখন তোমার আরো কোভ্যালেন্ট বন্ড ভেঙে যাবে, রাইট? এবং যখনই তোমার কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, তখনই তুমি বেশি বেশি কি পাচ্ছ, ফ্রি ইলেকট্রন পাচ্ছ, এবং তোমার কন্ডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? নাও আরেক ভাবেও কন্ডাক্টিভিটি বাড়ানো যায়, সেটা কিরকম? মনে করো এই যে এখানে যে সিলিকন আছে, সিলিকনটাকে বাদ দিয়ে, হ্যাঁ সিলিকনটাকে বাদ দিয়ে আমি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে, ইন্টেনশনালি, উই অ্যাডেড অ্যান এলিমেন্ট নেম ফসফরাস। হ্যাঁ, আমি একটা ফসফরাস অ্যাড করলাম। আমরা জানি ফসফরাসের আউটার মোস্ট শেলে কয়টা ইলেকট্রন থাকে? তুমি জানো? 5টা, বিকজ ফসফরাস ইজ গ্রুপ 5 এলিমেন্ট, ঠিক আছে? তাদের ফসফরাসের ভ্যালেন্সি হলো 5। তার মানে তখন সে কি করবে? ফসফরাস তার যে 4টা ইলেকট্রন আছে, 4টা দিয়ে সে বন্ড তৈরি করলো, কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করলো, তার একটা ইলেকট্রন কিন্তু অটোমেটিক ভাবে ফ্রি রয়ে গেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার একটা ইলেকট্রন কিন্তু অটোমেটিক ভাবে ফ্রি রয়ে গেছে, এবং এই যে ফ্রিটা রয়ে গেল, এটাই সেই ফ্রি ইলেকট্রন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আমাকে কোনো হিটও অ্যাপ্লাই করতে হলো না, আমাকে কোনো লাইটও অ্যাপ্লাই করতে হলো না, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টেনশনালি এই ফসফরাসটা অ্যাড করলাম। এই যে ফসফরাসটা অ্যাড করলাম, এই ফসফরাসটাই হলো ইম্পিউরিটি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে ইম্পিউরিটি আই অ্যাডেড ইন্টেনশনালি, আমি ইচ্ছা করে এখানে ইন্টেনশনালি এখানে ইম্পিউরিটি অ্যাড করলাম, এবং এই যে ইম্পিউরিটিটা অ্যাড করলাম, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডোপিং। ঠিক আছে? এই যে আমরা ফসফরাসটা অ্যাড করলাম, ইম্পিউরিটি অ্যাড করলাম, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডোপিং। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ক্যান ইউ ফলো, অর দিস ইজ ভেরি বোরিং অর ডিফিকাল্ট? See, I have to make a slide. Okay. আচ্ছা, এখন আমাকে বলতে স্যার, আমি যদি গ্রুপ 5 এলিমেন্ট অ্যাড না করে যদি গ্রুপ 3 এলিমেন্ট অ্যাড করি? Yes, you can do. You can add a group 3 element. Suppose you can add a gallium. হ্যাঁ, তুমি যদি একটা গ্যালিয়াম অ্যাড করো, let's see what will happen. Let's add a gallium. ঠিক আছে, let's add a gallium. আমরা জানি গ্যালিয়াম ইজ এ গ্রুপ 3 এলিমেন্ট, এর ভ্যালেন্সি হলো 3, এর আউটার মোস্ট শেলে ইউ হ্যাভ 3 ইলেকট্রন। তার মানে 3টা ইলেকট্রন যদি থাকে, সে পাশের 3টা সিলিকনের সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করবে, কিন্তু একটা কিন্তু তার কম, একটা তার নাই, তাই না? ইলেকট্রন নাই মানে কি? কেউ বলতে পারবা? ইলেকট্রনের অভাব, এটার মানে কি? এখানে কি তৈরি হবে? এখানে একটা হোল তৈরি হবে বা একটা প্রোটন তৈরি হবে, রাইট? ইউ নো দিস থিং। ইলেকট্রন নাই এই গ্যালিয়ামে, মানে এখানে একটা হোল তৈরি হয়ে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? তো এইখানেও এই যে আমি গ্যালিয়ামটা অ্যাড করলাম, এই যে আমরা গ্যালিয়ামটা অ্যাড করলাম, এটাকেও বলা হয় ডোপিং। এটার কারণে আমার কন্ডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে। তো স্যার কিভাবে বাড়বে? দেখো, এখানে একটা হোল তৈরি হয়ে আছে, এই যে এই ইলেকট্রনটা আছে, এই ইলেকট্রনটা কি এই হোলকে অ্যাট্রাক্ট করবে নাকি করবে না? করবে। তার মানে কোনো একটা সময় হয়তো এই ইলেকট্রনটা উপরে চলে যাবে, তাই না? এই ইলেকট্রনটা যখন উপরে চলে যাবে, তখন এই ইলেকট্রন, তখন এখানে আবার ইলেকট্রন নাই, তাই না? এখানে ইলেকট্রন নাই মানে এখানে এখন কি তৈরি হবে? নিচে এই জায়গাটাতে এখানে একটা হোল হয়ে গেল। হ্যাঁ, আবার ধরো একটা সময় পরে এই ইলেকট্রনটা আবার এই হোলটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে,
ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? এরকম করে করে যখনই তোমার ইলেকট্রন মুভ করতেছে, ইলেকট্রন মুভ মানে কি? কারেন্ট জেনারেট হয়, রাইট? ইলেকট্রনের মুভমেন্ট মানেই তো কারেন্ট। সুতরাং আমরা দেখতে পারলাম যে আমি যখন একটা সিলিকন নিচ্ছি, যখন আমি একটা পিওর সেমিকন্ডাক্টর নিচ্ছি, পিওর সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে, ইন্টেনশনালি, we can add a trivalent impurity as well as a pentavalent impurity. ঠিক আছে? So now let's write it. So in a intrinsic semiconductor মানে কি? a pure semiconductor, ঠিক আছে, যেখানে সিলিকন বাদে আর কেউ নাই, অথবা জার্মেনিয়াম বাদে আর কেউ নাই। এই পিওর সেমিকন্ডাক্টরে আমরা দুই রকম কাজ করতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে একটা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করতে পারি। উই ক্যান অ্যাড এ ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি। ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি মানে কি? যার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হলো 3 নাকি 5? 3, তাই না? Trivalent impurity means it has 3 valence electron. অথবা আমরা পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটিও অ্যাড করতে পারি। পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি মানে হলো এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হলো 5। এই যে আমি অ্যাড করতেছি, ইচ্ছাকৃতভাবে যে অ্যাড করতেছি, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডোপিং। You understand? This process is called doping. This process is called doping. এবং ইন্ট্রিনজিক ম্যাটেরিয়ালের সাথে, এবং এই যে ট্রাইভ্যালেন্ট অর পেন্টাভ্যালেন্ট, দিস ইজ কল্ড ইম্পিউরিটি। রাইট? ইম্পিউরিটি মানে কি? ইম্পিউরিটি মানে হলো ভেজাল অ্যাড করা, খাদ অ্যাড করা, রাইট? আচ্ছা, এখন তোমরা মনে করে দেখো, ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটিতে তোমার কি এক্সট্রা ছিল? নেগেটিভ না, মানে তোমার কারেন্টটা কোত্থেকে জেনারেট হয়েছিল? ইলেকট্রন নাকি প্রোটন? প্রোটন থেকে, তাই না? এজন্য ইন্ট্রিনজিক ম্যাটেরিয়ালের সাথে যদি আমি ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করি, সেই ম্যাটেরিয়ালটাকে বলা হয় পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল। সেই ম্যাটেরিয়ালটাকে বলা হয় পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল। পি মানে হলো পজিটিভ, যেহেতু প্রোটনের চার্জ পজিটিভ, এজন্য এটাকে বলা হবে পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল। ইন্ট্রিনজিক ম্যাটেরিয়ালের সাথে যদি আমি পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করি, তখন আমার কারেন্টটা জেনারেট হয়েছিল ইলেকট্রন থেকে, এবং তখন সেটাকে বলা হয় এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল। এবং এরা সবাই, এটা যেরকম ইন্ট্রিনজিক ম্যাটেরিয়াল অর পিওর ম্যাটেরিয়াল, এখানে সেমিকন্ডাক্টর বাদে, সিলিকন বা জার্মেনিয়াম বাদে আর কেউ নাই, বাট এই ম্যাটেরিয়ালটাকে বলা হয় এক্সট্রিনজিক ম্যাটেরিয়াল। এক্সট্রিনজিক ম্যাটেরিয়াল পিওর না। এক্সট্রিনজিক ম্যাটেরিয়ালে ইউ হ্যাভ ইম্পিউরিটি। সেটা হতে পারে ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি, হতে পারে pentavalent impurity. Do you understand? Extrinsic material is not pure. It has a impurity. Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? হ্যাঁ, ইয়েস। এই যেমন ধরো আগের স্লাইডে দেখানো হয়েছিল, এই যেমন করে এখানে আমরা একটা, হ্যাঁ, হোলই তো পজিটিভ, রাইট? হোলের চার্জ পজিটিভ না, এজন্য এটাকে পি, মানে জাস্ট মানে ডিনোট করার জন্য, হোল ইজ পজিটিভ চার্জ, এই জন্য এটাকে বলা হয় পজিটিভ, এই জন্য এটাকে বলা হয় পিটা। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখো আরো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, ইয়েস। ইয়েস, এটা সরাই নিতে হবে। আচ্ছা, নাও লেটস তাহলে এন টাইপ এন্ড পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি। সো
the electrical properties of a semiconductor can be altered significantly by adding impurity atoms. Impurity atom add করে আমরা কিন্তু এর যে কোনো একটা সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালের ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিকে চেঞ্জ করতে পারি। এই প্রসেসটাকেই বলা হয় ডোপিং প্রসেস। ঠিক আছে, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডোপিং। সো a doped semiconductor is called extrinsic. Extrinsic semiconductor is a doped semiconductor. It has an impurity. There are just two types of extrinsic semiconductor, N-type and P-type. In N-type material, you have excess electron. In P-type material, you have excess hole. মাল্টিপলও হতে পারে। স্যার মাল্টিপল ইলেকট্রন কিভাবে হতে পারে? মনে করো তোমার 100টা তোমার সিলিকন ছিল, এর সাথে তুমি হয়তো 5টা ইম্পিউরিটি অ্যাড করছো। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব তাহলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ ইম্পিউরিটিস। সো এটা হলো গ্যালিয়াম। গ্যালিয়াম ইজ এ ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি। গ্যালিয়াম ইজ এ ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি, এটা 3টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে। P-type material is created by adding trivalent impurity elements such as boron, gallium, indium. ঠিক আছে, বোরন, গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম এরা হলো ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি। তোকে বলতে পারবো হোয়াট ইজ টেট্রাভ্যালেন্ট? টেট্রাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি বলে কেউ কি আছে? এটা তো সেমিকন্ডাক্টর নিজেই, তাই না? সেমিকন্ডাক্টর নিজেই হলো টেট্রাভ্যালেন্ট। আচ্ছা, এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ইজ ক্রিয়েটেড বাই অ্যাডিং পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি। এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হলো 5, such as antimony, arsenic, phosphorus. ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? বলো। হ্যাঁ, না না, তাহলে তো তোমার মানে তোমাদের যে কোনো একটা তৈরি করতে হবে। আমরা আস্তে আস্তে পড়বো যে আমরা কেন আইদার মানে পি টাইপ করব অথবা আইদার এন টাইপ করবো, কারণ এটা দিয়ে আমরা ডায়োডটা তৈরি করব। বুঝতে পারতেছেন কি বলছি? মানে দুইটা একসাথে আমাদের দরকার নেই, এটাই আমরা পড়বো আস্তে আস্তে। এখানে তোমার একটু কনফিউজিং লাগতেছে স্যার, এটা মানে ডায়োডের সাথে এগুলোর কি রিলেশন, একটু পরে তোমরা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা সো নাও লেটস মুভ টু এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল। ইন এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল দেখো সবগুলাই সিলিকন, এখানে শুধুমাত্র একটা অ্যান্টিবনি অ্যাড করা হয়েছে। অ্যান্টিবনি যে 5th ইলেকট্রন, এটাই হলো তোমার সেই এক্সেস ইলেকট্রনটা। ঠিক আছে, এটাই হলো তোমার এক্সেস ইলেকট্রনটা। এবং দেখো অ্যান্টিমনি ইজ কল্ড ডোনার অ্যাটম। Why antimony is called donor atom? Antimony is called donor atom because antimony তার যে একটা এক্সেস ইলেকট্রন আছে, এক্সেস ইলেকট্রনটা দিয়ে দিচ্ছে যাতে করে কারেন্টের ফ্লো হয়, তাই না? অ্যান্টিমনির একটা ফ্রি ইলেকট্রন আছে, সেই এই এক্সেস ইলেকট্রনটা দিয়ে দিল, ডোনেট করে দিচ্ছে যাতে করে উই গেট কারেন্ট। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড এন ডোনার অ্যাটম। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Then p-type material. In p-type material, you have a boron. Suppose, so you have an কোনো ইলেকট্রন তো নাই, এখানে একটা ইলেকট্রন কম আছে। ইলেকট্রন কম মানে হলো you have a hole or you have a positive here. So boron is called what? Acceptor atom. Why boron is called acceptor atom? Because boron will want 1 ইলেকট্রন। বোরনের একটা ইলেকট্রন কম আছে, বোরন চাবে এই সিলিকনের মনে করো এই ইলেকট্রনটাকে নিয়ে নিতে। দ্যাটস ওয়াই বোরন ইজ কল্ড অ্যাকসেপ্টর অ্যাটম। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? নাও মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এন্ড মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার, এটা পড়ার পরে আমরা ডায়োডে চলে যাব। মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এন্ড মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার। তাহলে আমরা কি দেখলাম? Who is the majority charge carrier for p-type semiconductor? Hole, right? p-type semiconductor এর majority charge carrier হলো hole.
who is the majority charge carrier for n type semiconductor? ইলেকট্রন। আচ্ছা, এখন মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ারটা কোত্থেকে আসবে? স্যার মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ারটা কোত্থেকে আসবে? মনে করো তুমি পি টাইপ মনে করো তুমি 2000টা সিলিকন নিছো, তার সাথে মনে করো তুমি 100টা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করছো। এটা করে তুমি একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করতে চাচ্ছ। এই যে 2000টা সিলিকন তুমি নিতে চাচ্ছ, হ্যাঁ 2000টা সিলিকন তুমি নিতে চাচ্ছ, হতে পারে এই 2000টা তুমি রিফাইন করতে পারো নাই পিওরলি, তোমার রিফাইনমেন্ট প্রসেসটা একটু মানে এতটা 100% বিশুদ্ধ হয় নাই। এখানে ন্যাচারালি, ইন্টেনশনালি না, আনইনটেনশনালি হয়তোবা তুমি 1998টা সিলিকন দুইটা অন্য আরেকটা এলিমেন্ট ঢুকে গেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এবং এই যে দুইটা অন্য এলিমেন্ট, এই দুইটা অন্য এলিমেন্ট হলো পেন্টাভ্যালেন্ট। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা তুমি ইন্টেনশনালি করো না, এটা আনইনটেনশনালি ন্যাচারালি এটা হয়ে গেছে। এবং এই যে পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটিটা ঢুকে গেল তোমার মধ্যে, এটা কিন্তু তুমি ডোপিং প্রসেস করো নাই, ন্যাচারালি ঢুকে গেছে। পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি মানে কি? এখান থেকে তুমি কি পাবা? ইলেকট্রন নাকি প্রোটন? না, প্রোটন থেকে, পেন্টাভ্যালেন্ট থেকে তুমি প্রোটন পাবা, তাই না? কারণ পাঁচটা তোমার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে। এই জন্য পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো হোল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? না সরি, মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো ইলেকট্রন। মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো ইলেকট্রন। এটা তুমি ইচ্ছা করে করো নাই, এটা হয়তো চলে আসছে। ঠিক সিমিলারলি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো হোল, and who will be minority charge carrier for n type semiconductor? Yes, minority হবে হোল। Do you understand? আচ্ছা, মাইনরিটি মনে করো তোমার উদ্দেশ্য ছিল তুমি 2000টা সিলিকন অ্যাটম নিবা এবং এটার সাথে তুমি 100টা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করে তুমি একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বানাও। ঠিক আছে, দিস ওয়াজ ইওর গোল। ঠিক আছে, তো যেহেতু তুমি 100টা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড করতেছো, তাই তুমি এখান থেকে 100টা কি পাচ্ছ? হোল পাচ্ছ, রাইট? ইউ আর গেটিং 100 হোল। এবং এটা তুমি ইচ্ছা করেই অ্যাড করছো, দিস ইজ কল্ড ডোপিং প্রসেস, তাই না? কিন্তু এই যে 2000টা সিলিকন তোমার নেওয়ার কথা, এখানে হয়তো মানে এটা হবেই, 100% সিলিকন পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, এখানে হয়তোবা তোমার ধরো 198, জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল, 1998টা সিলিকন, অথচ এটার সাথে ন্যাচারালি তোমার দুইটা পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড হয়েছিল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তোমাকে বলছিলাম না যে 100% রিফাইনমেন্ট করাটা খুবই খুবই কমপ্লেক্স এবং ভেরি এক্সপেন্সিভ। ঠিক আছে, এবং এই যে দুইটা পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অ্যাড হয়ে আছে, এটার জন্য তুমি দুইটা কি পাবা? দুইটা ইলেকট্রন পাচ্ছ। ঠিক আছে, তার মানে তুমি দেখো যে একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তুমি তৈরি করলেও এখান থেকে তুমি, ঠিক আছে, তুমি 100টা ইলেকট্রন পাচ্ছ, বাট ইউ আর গেটিং 2 ইলেকট্রন অ্যাজ ওয়েল এন্ড 100 হোল, রাইট? এই জন্য যে কোনো একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো হোল, মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো ইলেকট্রন, বাট মাইনরিটি চার্জ সংখ্যায় অনেক অনেক কম হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এবং বেশিরভাগ সময় আমরা এটাকে নেগলেক্ট করব, বেশিরভাগ সময় দেখবা আমরা এটাকে নেগলেক্ট করবো, আমরা এটা কনসিডার করবো। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠিক আছে, সো ইয়েস। না, ইট ইজ নট পসিবল, এটা কখনোই পসিবল হবে না। তুমি যদি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করো, এই হোলের পরিমাণ খুবই কম হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইট ইজ নট পসিবল যে পি টাইপে হোল এবং ইলেকট্রনের পরিমাণ সমান হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইন এ পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো হোল, মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হলো ইলেকট্রন। এটা আনএক্সপেক্টেডলি চলে আসছে,
বাট মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার যে হোল, এটা আমরা নিজেরা এখানে ডোপিং করে তৈরি করছি। ইন এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর the majority charge carrier is electron, the minority charge carrier is hole. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এইবার আমরা ডায়োডের সাথে এটা রিলেশনটা দেখি। হ্যাঁ, ডায়োডের সাথে এটা রিলেশনটা দেখি যে আমরা এতক্ষণ এগুলো কেন করলাম। পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার, মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার, সেটা। সো ডায়োড, মনে করে দেখো, ডায়োড ইজ লাইক দিস ওয়ান, রাইট? This was a symbol of a diode like this. Do you remember what positive দিক কোনটা ছিল, এর পজিটিভ সাইড, নেগেটিভ সাইড কোথায় ছিল? Yes, এই যে এটা ট্রায়াঙ্গেলটা হলো পজিটিভ সাইড আর এই স্ট্রেট লাইনটা হলো নেগেটিভ সাইড, রাইট? দিস ইজ এ ডায়োড। এখন একটা প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড যখন আমরা কনস্ট্রাক্ট করি, যখন আমরা বানাই, তখন ইট ইজ লাইক দিস। এর দুইটা অংশ থাকে। At first we take a semiconductor. At first we take a semiconductor. এই পুরোটুকু semiconductor. At one side we dope with trivalent impurity. একটা সাইডকে আমরা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি দিয়ে অ্যাড করি, আরেকটা সাইডকে আমরা পেন্টাভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি দিয়ে অ্যাড করি। Do you understand? মানে সহজ কথায় আমরা প্রথমে একটা সিলিকন নেই, সিলিকন বা জার্মেনিয়াম যেটাই নেই, ঠিক আছে? এই জন্য এটার নাম সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড, কারণ এটার মেইন জিনিসটা কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি। দেন আমরা একটা সাইড, যেই সাইডটাকে আমরা পি টাইপ করতেছি, সেটাকে আমরা বলি পজিটিভ, কারণ পজিটিভ মানে হলো পি। আর যেই সাইডটাকে আমরা নেগেটিভ করতেছি, সেইটা হলো গিয়া নেগেটিভ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দেন দুইটা অংশকে আমরা অ্যাড করে দিই লাইক দিস ওয়ান। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড। এভাবে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড তৈরি করি। সো ইন এ প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড you have p-type semiconductor as well as you have a n-type semiconductor. ডায়োডে তোমার p-type semiconductor থাকে, ডায়োডে তোমার n-type semiconductor থাকে। You have both. Do you understand? You have p-type semiconductor, you have n-type semiconductor. শুধুমাত্র p থাকে না বা শুধুমাত্র n ও থাকে না, p-type ও থাকে, n-type ও থাকে। এবং এই যে মাঝখানের জায়গাটা, হ্যাঁ, মাঝখানের জায়গাটা, দিস ইজ কল্ড পি এন জাংশন। জাংশন শব্দটার মানে কি? জাংশন, যেমন বলি না আমরা ট্রেনের জাংশন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই জাংশন? মানে যেখানে অনেক ট্রেন কি হয়, অনেক ট্রেন মানে একসাথে মিট করতেছে, কানেকশন করতেছে। এই জন্য এই মাঝখানের যে জায়গাটা, দিস ইজ কল পিএন কানেকশন বা পিএন জাংশন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ওয়ান এন্ড অফ এ সিলিকন অর জার্মেনিয়াম ক্রিস্টাল, মানে একটা সাইডে সিলিকন থাকে বা জার্মেনিয়াম থাকে বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থাকে, ক্যান বি ডোপড অ্যাজ এ পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড দি আদার এন্ড অ্যাজ অ্যান এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল। এবং যখন এটা করা হয়, এইটাকে আমরা বলি একটা ডায়োড, এবং এটাকে আমরা বলি এ সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। Why it is called semiconductor diode? Because it is made from semiconductor material. It is made from semiconductor material. That's why it is called a semiconductor diode. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? Now we have to make some slides. আমরা কিন্তু এখন আর আইডিয়াল ডায়োড করতেছি না, আমরা এখন চলে যাচ্ছি
প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডে বা সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডে। ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড মানে হলো সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন কিন্তু আমরা আইডিয়াল ডায়োড করতেছি, আমরা এখন চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড। আমরা দেখব এ সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। তোমাদের মনে আছে আইডিয়াল ডায়োডের কয়টা কন্ডিশন ছিল? কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল ডায়োড মানে হলো একটা সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড হ্যাজ 3 কন্ডিশন, 3টা কন্ডিশন আছে। আসলে 4টা আছে, আপাতত আমরা 3টা দেখি। 1 নাম্বারটাকে আমরা বলি নো বায়াস। নো বায়াস, বায়াসকে আমি পরে বলবো এনবি। সেকেন্ড, ওই দুটো আগের মতনই, ফরওয়ার্ড বায়াস। থার্ড, রিভার্স বায়াস। এবার দেখবো একটু অন্যভাবে তারা কাজ করে। প্রথম, এই শব্দটা তোমরা প্রায় শুনবা ট্রিপল ক্লাসে, বায়াস। বায়াস মানে ওই বায়াস না স্যার, টু বায়াস ওই বায়াস না। বায়াস মানে হলো টু অ্যাপ্লাই এ ভোল্টেজ across an element, to apply appropriate voltage to across an element so that the element আমি যেই মোডে চাচ্ছি সেই মোডে থাকে। আমি যদি চাই যে ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকুক, তখন আমাকে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হয়। এই যে আমরা ভোল্টেজটাকে অ্যাপ্লাই করতেছি, এইটাকেই বলা হয় বায়াস। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার মানে বায়াস মানে হলো টু অ্যাপ্লাই অ্যান এক্সটার্নাল ভোল্টেজ। এই যে আমরা এক্সটার্নাল ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করতেছি ডায়োডের অ্যাক্রসে, ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়? ডায়োডের পজিটিভের সাথে ভোল্টেজের কি অ্যাপ্লাই করতে হয়? পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। এই যে আমরা ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করলাম, এই যে দিস ইজ কল বায়াস। ঠিক আছে, তাহলে নো বায়াস মানে কি? কত ভোল্টেজ আমি অ্যাপ্লাই করব? নো বায়াস মিন্স কোনো ভোল্টেজই আমি অ্যাপ্লাই করব না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নো বায়াস মিন্স নো ভোল্টেজ, no voltage will be applied. So no bias means voltage across the diode equal to 0 volt. তোমাদের কাছে কি মনে হয়, যদি কোনো ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ না থাকে, তুমি কি কারেন্ট পাবা? না, খুবই স্বাভাবিক। বলছো স্যার ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই না করা মানে কি? না করা মানে হলো তো ডায়োডটা ড্রয়ারের মধ্যে পড়ে আছে, সার্কিট টার্কিট কিছুই বানাও নাই। ঠিক আছে, ডায়োডটা তোমার নর্মালি টেবিলের মধ্যে পড়ে আছে, রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। সুতরাং যদি তুমি কোনো ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই না করো, অবশ্যই কারেন্টও তৈরি হবে না, কারেন্ট উইল বি 0 অ্যাম্পস। আর এইবার আমরা সবকিছু পড়তেছি উইথ রেসপেক্ট টু সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড। খেয়াল করে দেখো, নট আইডিয়াল ডায়োড। তাহলে আমি একটু নো বায়াসটা দেখি কি হয়। সো দিস ইজ আওয়ার ডায়োড, রাইট? At first we will take a semiconductor, ঠিক আছে, then we will dope one side with p type and another side with n type, এবং মাঝখানে like this one, এটা হলো তাদের পার্টিশনটা। this is called pn junction। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? প্রীতি সেন, are you here? প্রীতি সেন, okay, can you tell me who is the majority charge carrier at p type for p-type semiconductor? Who is the whole, right? So this is the major. So এখানে p-type semiconductor মানে কি? এখানে অনেক পরিমাণে হোল আছে, অনেক কিছু হোল আছে like this one. Okay, who is the majority charge carrier for n-type semiconductor? Electron. তাহলে মনে করো এখানে হোল আছে, সরি ইলেকট্রন আছে like this one, right? আর কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এখন যখনই তুমি একটা p-type সেমিকন্ডাক্টর এবং একটা n-type সেমিকন্ডাক্টরকে পাশাপাশি রাখবা, ন্যাচারাল প্রসেসে ন্যাচারালি দিস ইলেকট্রন and this proton will attract each other. Do you understand? তুমি কোনো ভোল্টেজ কিন্তু অ্যাপ্লাই করো নাই, বাট ন্যাচারাল কারণে the electron and proton will attract each other. তার মানে কি হবে? প্রোটন গুলা
ইলেকট্রনের কাছে যেতে চাবে, রাইট? ইলেকট্রন গুলা প্রোটনের কাছে যেতে চাবে। তো সেটা কোত্থেকে হবে? ন্যাচারাল প্রসেস, ন্যাচারাল প্রসেস। তার মানে some electron will move from right side to left side. You understand? Some electron will move from right side to left side. Some proton will move from left side to right side due to natural reason. ঠিক আছে? তার মানে কিছু ইলেকট্রন এবার ডান দিক থেকে বাম দিকে চলে আসতেছে লাইক দিস। হ্যাঁ, বাম দিকে মনে করো এবার কিছু ইলেকট্রন চলে আসতেছে এরকম, এবং রাইট সাইডে কিছু প্রোটন চলে আসতেছে লাইক দিস। ন্যাচারাল প্রসেস। তুমি কোনো ভোল্টেজ কিন্তু অ্যাপ্লাই করো না, কিন্তু না মাঝখানে, না না না, ইয়েস অবশ্যই, যদি আমরা কারেন্ট কিভাবে পাবো? মানে কোনো ব্যারিয়ার না, জাস্ট একটা মানে জাংশনের মতো আছে, ঠিক আছে? দে ক্যান ফ্লো, দে ক্যান ফ্লো। আচ্ছা, এখন দেখো এই যে ইলেকট্রন গুলা যে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে চলে আসলো, বা প্রোটন গুলা যে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে চলে আসলো, এখন কি হচ্ছে? এই যে ইলেকট্রন গুলা, এই ইলেকট্রন গুলা কিন্তু এই বাম দিকের যে প্রোটন আছে তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, তাই না? যে ইলেকট্রন গুলা এত কষ্ট করে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে আসলো, দে উইল অ্যাট্রাক্ট দিস প্রোটন, তাই না? এবং এই যে প্রোটন গুলা যে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে আসলো, দে উইল অ্যাট্রাক্টেড বাই দিস ইলেকট্রন হিয়ার, রাইট? এবং তাদের যে এনার্জিটা ছিল, এই ইলেকট্রনের যে এনার্জিটা ছিল, সে এনার্জি সে খরচ করে ফেলছে। সে আর চাবে না, এই ইলেকট্রন গুলো আর চাবে না এখান থেকে পুরোপুরি এই জায়গাতে আসতে। কেন চাবে না? বিকজ তার যে ইলেকট্রনটা ছিল, তার ইলেকট্রনটা সে খরচ করে ফেলছে, তার আর নিজের কোনো এনার্জি আর নাই। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? খেয়াল করে দেখো, আমি যদি এই পুরাটুকটাই আমার ডায়োড, তাই না? এই পুরাটুক আমার ডায়োডটা, আমি যদি এই ডায়োডের মধ্যে কারেন্ট পেতে চাই, আমি কি চাবো? ইলেকট্রন উইল মুভ ফ্রম this side, all the electron, not some electron, all the electron will move from this side, from right side to left side, তাই না? all the electron will move, যদি আমি কারেন্ট পেতে চাই, যখন আমি দেখবো আমি যখন কারেন্ট পাবো, যখন আমি ফরওয়ার্ড বায়াসে চলে যাব, তখন all the electron will move from left side to right side, তখনই আমি মানে কারেন্ট পাবো। এখন কিন্তু আমি কারেন্ট পাবো না। এখন আমি যে কারেন্টটা পাবো, কিছু একটা ইলেকট্রন তো মুভ করতেছে, এই কারেন্টটা ভেরি 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 স্মল, এই কারেন্টটা আমরা কনসিডার করি না, ঠিক আছে? ইট ইজ ভেরি ভেরি স্মল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন আরেকটা জিনিস এখানে তৈরি হচ্ছে, সেটা হলো এটা, এই যে দিস ইজ কল ব্যারিয়ার অর ডিপ্লেশন রিজিয়ন, ডিপ্লেশন রিজিয়ন বলবো আমি তোমাদেরকে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্যারিয়ার ডিপ্লেশন রিজিয়ন। ডিপ্লিট এই শব্দটাকে কেউ শুনছো? ইংলিশ মিডিয়ামের কেউ আসো? ডু ইউ নো দি মিনিং অফ ডিপ্লিট? এনিওয়ান ফ্রম? ক্ষয় হয়ে যাওয়া, কমে যাওয়া, ঠিক আছে? কেন ক্ষয় হয়ে গেল বা কমে গেল? যখনই এই ইলেকট্রন গুলা লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে চলে গেল, কিছু ইলেকট্রন, দেখো এখানে কিন্তু আরো অনেক ইলেকট্রন রয়ে গেছে, তাই না? এই ইলেকট্রন গুলা আর মুভ করতে যাবে না। কেন মুভ করতে চাবে না? কারণ এখানে অলরেডি প্রোটন আছে, এখানে কিছু প্রোটন চলে আসছে, সে এই প্রোটন গুলাকে অ্যাট্রাক্ট করে বসে আছে। এখানে যে ইলেকট্রন গুলো আছে তাদের আর তেমন বেশি শক্তি নাই যে এই ইলেকট্রন গুলাকে সে ধাক্কা দিবে, প্লাস এই ইলেকট্রন গুলা সে ধাক্কা দিবে, ধাক্কা দিয়ে পুশ করে সে পুরাপুরি ভাবে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে যাবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার মানে এই যে মাঝখানে যে একটা, এই ইলেকট্রন গুলা যে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে চলে গেল, প্রোটন গুলা যে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে আসলো, এই কারণে এখন ইলেকট্রনের মুভমেন্ট পুরাপুরি ভাবে স্টপ, ইলেকট্রনের আর কোনো মুভমেন্ট নাই। দিস ইজ কল্ড, দ্যাটস ওয়াই এই জায়গাটাকে, এই মাঝখানের এই জায়গাটাকে বলা হয় ক্যারিয়ার ডিপ্লেশন রিজিয়ন।
এখানে আর কোনো ক্যারিয়ার নাই। দিস ইজ কল্ড ক্যারিয়ার ডিপ্লেশন রিজিয়ন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ফর এ সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল একটা ক্যারিয়ার ডিপ্লেশন রিজিয়ন তৈরি হয়। তুমি যখন কারেন্ট তৈরি করতে চাবা, at first you have to break this depletion region. তোমার প্রথম কাজটা হবে এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটাকে ভেঙে ফেলা। যদি তুমি ডিপ্লেশন রিজিয়নটাকে ব্রেক করতে না পারো, তাহলে কিন্তু all the electron cannot move freely from left side to right side. ইলেকট্রন গুলা লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে ফ্রিলি মুভ করতে পারবে না। Do you understand? You have to break this carrier depletion region. Do you understand? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এবং এই জিনিসটা আইডিয়াল ডায়োডে ছিল না। আইডিয়াল ডায়োডে যখনই তুমি ডায়োডের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছো, যদি ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড হয়, তখনই তুমি কারেন্ট পাইছো। তুমি যদি 0.1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো, তাও তুমি কারেন্ট পাইছো। 0.2 ভোল্ট তুমি অ্যাপ্লাই করো, তাও তুমি কারেন্ট পাইছো। বাট সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডে, সাপোজ এটা একটা ডায়োড, এখানে আমি একটা ব্যাটারি দিলাম লাইক দিস ওয়ান, এখানে মনে করো একটা রেজিস্ট্যান্স আছে লাইক দিস। তুমি যদি এখানে 0.1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো, তাহলে কিন্তু এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা ভাঙবে না। আমরা এবার দেখব। আচ্ছা, নাও লেটস অ্যাপ্লাই এ ব্যাটারি। নাও উই আর স্টাডিং ফরওয়ার্ড বায়াস। এবার আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসটা দেখি। নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে আবার স্টার্ট করব, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আজকে একটু সময় আছে, আমরা দেখে চলব। সো ইফ উই অ্যাপ্লাই এ ফরওয়ার্ড বায়াস মানে কি? ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, রাইট? ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড, ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্টেড। সুতরাং এখানে ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্টেড আছে, এখানে ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্টেড আছে। সো এই যে পজিটিভ সাইড অফ দা ব্যাটারি, এই পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে যে হোলগুলো আছে, হোলগুলাকে কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে নাকি রিপেল করবে? পজিটিভ সাইড অফ দা ব্যাটারি, এই পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে যে হোলগুলা আছে, হোলগুলাকে রিপেল করবে। তার মানে হোলগুলা কি চাবে? এই পজিটিভ সাইড থেকে দূরে যাইতে না কাছে যাইতে? দূরে, রাইট? এবং এখানে খেয়াল করে দেখো, আবার এখানে যে ইলেকট্রন গুলো আছে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে, যে ইলেকট্রন গুলো আছে, ইলেকট্রন গুলা এই পজিটিভ সাইড অফ দ্য ব্যাটারিকে অ্যাট্রাক্ট করবে, তাই না? এইবার ইলেকট্রন গুলার এনার্জি আসবে, কারণ সে দেখতেছে এখানে নেগেটিভ, এই নেগেটিভ সাইড অফ দ্য ব্যাটারি তাকে পুশ করবে দূরে চলে যেতে। আর এই পাশে আছে পজিটিভ সাইড অফ দ্য ব্যাটারি, পজিটিভ সাইড অফ দ্য ব্যাটারি তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে তার দিকে যেতে। কিন্তু আমি যদি মাত্র 0.1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি, এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা ভাঙাটা এতটা সোজা হবে না। এখানে যে ইলেকট্রন আছে, মনে করো এখানে তোমার 10টা ইলেকট্রন আছে, মেবি 10টা ইলেকট্রনের মধ্যে 2টা ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে চলে আসবে, আরো কিন্তু 8টা ইলেকট্রন রয়ে যাচ্ছে। ডিপ্লেশন রিজিয়নটা পুরোপুরি ভাবে ভাঙে নাই। কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আইডিয়াল ডায়োডে ছিল না। আইডিয়াল ডায়োডে তুমি যদি 0.1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো, তাও সেটা ফরওয়ার্ড বায়াস, তাও তুমি কারেন্ট পাচ্ছ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন সিলিকন ডায়োডের জন্য, if this is a silicon diode, you have to apply at least 0.7 volt. You have to apply at least 0.7 volt to break this depletion region. Do you understand? সিলিকন ডায়োডে তুমি যখন 0.7 ভোল্ট যদি অ্যাপ্লাই করো, তাহলে এই থ্রেশহোল্ড ভোল্ট, এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা ভেঙে যাবে। You understand? এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা যদি ভেঙে যায়, all the electron can go from right side to left side. All the proton can go from left side to right side. Do you understand? So you have to break this 0.7 volt at least তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেখানে যে ব্যাটারিটা আছে, এই ব্যাটারির ভ্যালু
should be at least 0.7 volt. তো স্যার যে 0.6 ভোল্ট দেই তাহলে পুরোপুরি ভাবে ডিপ্লেশন রিজিয়ন ভাঙে নাই, তুমি কারেন্ট পাবা না, তুমি তখনও ফরওয়ার্ড বায়াসে যাও নাই। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যখন তুমি at least 0.7 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করবা তখন তুমি কারেন্ট পাবা। এবার স্যার যদি আরো বেশি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, হ্যাঁ আরো বেশি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে তুমি কারেন্ট বেশি পাবা। এবং কারেন্ট এবং ভোল্টেজের রিলেশনটা কিরকম হবে, ভোল্টেজ বাড়ালে কারেন্ট কিভাবে বাড়বে, ডায়োডের অ্যাক্রসে, এগুলো সবই আমরা দেখব ইন নেক্সট ক্লাস। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? Okay, so let's finish our class here. So we will meet on next class inshallah from next Sunday, and then we will continue from here. ঠিক আছে?